کلام مقدس میں سے پرانے عہد میں سے خروج کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات ہم اپنی رہنمائی کے لیے آج خداوند کے کلام میں سے سنیں گے۔ عہد نامہ عتیق میں سے خروج کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات خداوند کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج سنیں گے۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، پھر وہ علم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو قصین کے بیابان میں جو علم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کی ہاتھ سے ملک مصر میں جب بھی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، اس میں سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہم کون ہے جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو۔ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہماری کیا حقیقت ہے، تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا، انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ دعا مانگے ہم اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا کے حضور میں جھکائیں، دعا مانگے کہ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم میں سے ہر ایک کو بڑی برکت پہنچے۔ ہمارا دھیان، ہمارے خیال خداوند کے کلام کے بعد کلیسیائی طور پر ہم خداوند کے پاس آتے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج جب ہم ایک مہینے کے بعد خداوند کی میز کے پاس آنے والے ہیں،
یعنی عشائر بانی کی اس رسم میں شریک ہونے والے. اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کس جگہ پر کس مقام میں کھڑے, کیا ہم اس میں شریک ہونے کے لائق ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے, ہم میں کمزوریاں ہیں, کمیاں ہیں, تو ہم نے اس کو دور کرنا ہے. آج یہ جو حوالہ ابھی آپ سب کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, خروج کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات, یہ حصہ اور اس سے آگے سارے حصے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یا تو اس بات کر دیجیے چھوڑو, اس حصے کو, اس کہانی کو ہم بہت بچپن سے, بہت شروع سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ خداوند خدا نے بنی اسرائیل کو جب وہ بیابانی سفر میں تھے تو خدا نے ان کی کس طرح سے رہنمائی کی, خدا نے ان کی کس طرح سے پروردگاری کی, خدا نے ان کو کس طرح سے پالا جب وہ کام بھی نہیں کر رہے تھے, جب وہ محنت بھی نہیں کر رہے تھے, صرف اور صرف سفر کی حالت میں تھے, اور خدا ان کو آسمان سے خوراک مہیا کرتا تھا. یعنی یہ خوراک جو خدا ان کو دے رہا تھا یہ آسمانی خوراک تھی, اور اس آسمانی خوراک کا حصہ کیا تھا, کیا کیا چیزیں تھیں, من اور بٹیرے, جس کو گوشت بھی کہا گیا. یہ خدا آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ مہیا کرے. اس سے پہلے جب یہ چیز مہیا کی گئی تو لکھا ہے دوسری آیت پہ, اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی. ابھی یہ الہی خوراک, ابھی یہ آسمانی خوراک جو ہے وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچی, لیکن انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا موسیٰ پر, ہارون پر. جب انہوں نے بڑبڑانا شروع کیا تو اس کے بعد پھر خدا نے ان کے لیے ان کی آواز کو سنا اور ان کے بڑبڑانے پر جو ہے خوراک مہیا کی. اور انہوں نے کیا کہا بڑبڑاتے ہوئے, کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے, جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے, کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو. خداوند خدا جو آسمان کا خدا, میرا اور آپ کا خدا ہے, یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا اور اچھا سوچ رہا ہے. ان کو غلامی کے گھر سے نکال کر ایسی جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے جہاں پر کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ دودھ اور شہد کی ندیاں یا نہریں جو ہے وہ بہتی ہیں, جہاں وہ زندہ خدا کی عبادت کرے گی, لیکن وہ اپنے آپ کو پیچھے پھر غلامی میں جو ہے وہ لے کر جانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جب ہی, یعنی تب ہی اس حالت میں جب ہم گوشت کی ہانڈیوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے, جی بھر کر ہم خوراک کھاتے تھے, تب ہی مار دیے جاتے تو اچھا تھا, ہم اس بیابان میں آوارہ گردی تو نہ کرتے پھرتے. وہ خدا کی شفقت کو جو ہے وہ حقیر جان رہے, خدا کے منصوبوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں رہے کہ خدا ان کے لیے بڑا سوچ رہا ہے, اور وہ اپنی ذہنیت میں چھوٹا جو ہے وہ سوچ رہے اور پرانی حالت میں جو ہے وہ جانا چاہتے. لکھا ہے تب جواب میں, تب خداوند نے موسیٰ سے کہا, میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا, سو یہ لوگ نکل کر فقط ایک ایک دن کا
हिस्सा हर रोज़ बटोर लिया करें, इससे मैं इनकी आजमाइश करूँगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। जब उन्होंने ये बातें कही कि हम उस हालत में अच्छे थे, हम वहीं मर जाते तो बेहतर था, इस तरह हम आवारा फिरने से बेहतर थे। जवाब में लिखा है, तब जवाब में खुदा ने उनसे कहा कि मैं आसमान से इनके लिए रोटियां बरसाऊंगा। तो फिर ये खुराक जो है आसमानी आसमानी खुराक या इलाही खुराक जो कहलाई, जो खुदा इनको देने जा रहे हैं। और इससे क्या करेगा खुदा? उनको देखेगा कि क्या वो मेरे अहकाम की फरमाबरदारी करते हैं, वो शरीयत पर चलते हैं या नहीं चलते। क्योंकि मैं तो इनके लिए कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए भी कुछ करते के लायक है या करते हैं या नहीं करते। ये खुदा उनकी आजमाइश करने को। और लिखा है छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दूना होगा। वजह क्या थी? छठे रोज उन्होंने जितना भी लेकर आना है वो पका के रखेंगे, सुबह उठेंगे तो वो डबल हो जाएगा। वजह क्या थी? वजह क्या थी? सातवां दिन जो है वो आराम का दिन था। उन्होंने उस खुराक को जमा करने के लिए नहीं निकलना था। अगर निकल भी जाते तो वहां पर खुराक मौजूद ही नहीं होनी थी, क्योंकि खुदा ने वो खास आराम का सबत का दिन उनके लिए ठहरा दिया। इसलिए खुदा ने छठे दिन में जो उनको देना था उसमें 2 गुना बरकत जो है वो डाल देने का वादा किया। इन सारी बातों के बाद लिखा है 8वीं आयत में, और मूसा ने यह भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर कर देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? कहते हैं हमारी क्या हकीकत है? अपने बारे में कहता है मूसा और हारून, अपने बारे में कहते हैं कि हमारी क्या हकीकत है, एक इंसान की क्या हकीकत है। लेकिन खुदा जो हमारी बातों को सुनता है, हम जो भी कहते हैं उनका बुड़बुड़ाना खुदा के खिलाफ या मूसा के खिलाफ वो सुन रहा है। और खुदा ने जवाब दिया कि तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर कर, थोड़ी बहुत नहीं, पेट भर कर उनको खुराक जो है वो मुहैया की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके उनका बुड़बुड़ाना जो है वो जारी रहा। आप एक और मेरे साथ हवाला निकाले, गिनती की किताब उसका 21वां बाब 4थी आयत से 6ठी आयत तक का हिस्सा। गिनती की किताब पुराने यादनामा में से गिनती की किताब उसका 21वां बाब 4थी आयत से लेकर 6ठी आयत तक लिखा है, फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरा कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर घूम कर जाए। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस मुकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों को जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। ये वो हिस्सा है जहां पर वो खुराक खा रहे हैं और खुराक खाने के बाद फिर वो बुड़बुड़ा रहे हैं और फिर उसको उन लोगों को बनी इस्राएल को इसकी सजा जो है वो मिल रही है। पहली बात लिखा है, वो कहते कि हमारी जान जो है इस रास्ता से तंग आ चुकी है। वो अपने आप को थकावट की हालत में महसूस करते हैं कि हम इस रास्ता से अब तंग आ चुके हैं, हम नहीं और इस पर चल सकते, हम बेहतर थे। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि हम उसी हालत में थे। उन्होंने लिखा खुदा की और मूसा की शिकायत की। लिखा लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। पहली बात कि वो उनकी जान उस रास्ता से, जो रास्ता किस तरफ जा रहा है मैंने पहले भी बयान किया, उनके अपने मुल्क की तरफ
जहां खुदा उनको आज़ादी देना चाहता है, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां पर खुदा की बरकत की मोहताज होगी, वो रास्ता जो है कहते हैं कि उस रास्ते से हमारी जान जो है वो तंग आ चुकी है। और फिर कहते हैं कि लिखा है, लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। खुदा उनको अच्छी जगह पर लेकर जाना चाह रहा है, वो जो उनका अपना मुल्क कहलाएगा। पहले वो गुलामी की हालत में है, खुदा उनको अपना मुल्क जो है वो देना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम उसी मुल्क में गुलामी में ही अच्छे थे। दो बातें। तीसरी बात लिखा है, यहाँ ना तो रोटी है ना पानी। इनकार कर दिया उन्होंने खुदा की बरकतों का, जबकि खुदा ने क्या किया है, वो बुड़बुड़ाए पहली दफा। खुदा ने कहा कि मैं गोश्त दूंगा और रोटी दूंगा, और वो भी जी भर के तुम खा सकोगे। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है। और पहली बात उन्होंने इनकार किया, और दूसरी बात लिखा है, और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। फिर साथ ही बदल भी गए, अपनी बात से इकरार भी किया कि खुराक तो है लेकिन निकम्मी खुराक। हालांकि ये खुराक कैसी खुराक थी? आसमानी खुराक, जो खुदा आसमान से उनके लिए मुहैया करे। क्या इसके लिए उनको मेहनत करना पड़ती थी? क्या वो वहां पर इनको थोड़ा गुस्सा देते और ज्यादा ईंटों की इनसे डिमांड करते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के बताए गए रास्ते पर उसके अहकाम की फरमाबरदारी इनको करना थी, और इन्होंने उस रास्ते पर चलना था। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने इसको निकम्मी खुराक कहा, जो खुदा आसमान से खुद इनके लिए मुहैया करे। और इसका आगे रिजल्ट क्या निकला? लिखा है, तब पहले भी जब मैंने वो हवाला पढ़ा था, वहां पर भी उसका रिजल्ट जो है वो तब लफ्ज से शुरू होता था। यहाँ पर भी लिखा है, तब खुदावंद ने उन लोगों में चलाने वाले सांप भेजे, काटने वाले, उनको मारने वाले सांप भेजे। और लिखा है, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। वजह क्या थी? ये उनके बुड़बुड़ाने की, खुदा की बरकत का इनकार करने की सजा उनको मिली। खुदा उनसे मोहब्बत कर रहा है, ना कुछ करने के बावजूद उनको बरकतें दे रहा है, लेकिन फिर भी वो खुदा की नेमतों और बरकतों की हकारत कर रहे हैं। इसकी वजह से उनको सजा मिली। ऐसे सांप आए जिन्होंने काटा और लोग मर गए। कि आगे देखें, फिर भी खुदा उनसे मोहब्बत करता है। स्टोरी को आगे आप जाकर देखेंगे, फिर भी खुदा ने तरीका बता दिया है कि किस तरह तुम इन सांपों से बच सकोगे। अगली आयात पे इनका तरीका जो है वो हमें नजर आता है। लेकिन मैं आपको इस मौजू की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। आज की सुबह, आज की दोपहर हो रही है, हम भी फिर एक महीने के बाद शायद बानी की बेस पर आने वाले। हम खुदावंद की बहाए हुए खून और बदन में जो तोड़ा गया बदन है, उस पर शरीक होने वाले। इसकी बदौलत हम निजात पाते हैं, इसकी बदौलत हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। क्या इसके लिए मैंने और आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। किसने किया है? मेरे और आपके मसीहा ने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और हमें जिस तरह बनी इसराइल को ऐसे रास्ते पर चला दिया जो उनके लिए अच्छा था, खुदा ने हमें भी उस रास्ते पर चले तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहराए जा सकते हैं। लेकिन हम जब हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए उस रास्ते पर चलते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, जैसे गिनती की किताब में मैंने पढ़ा, लिखा, लोगों की जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई। शायद हम भी चलते चलते बहुत दफा थक जाते, बैठ जाते, ईमान में कमज़ोर हो जाते, या फिर गुमराह हो जाते। और अगली बात लिखा है, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करने लगे, तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। हमें भी खुदा चाहता है कि हम गुलामी से निकले, गुनाहों की गुलामी से निकले, और किस जगह पर जाए? हमेशा की ज़िंदगी जहाँ पर
पर खुदा की नेमतें और बरकतें, जहाँ पर हमने खुदा की सिर्फ और सिर्फ इबादत करनी और इस रास्ते पर चलने के लिए इस दुनिया में खुदा हमें बहुत सारी बरकतें देता है। और खुदा हमें ईमान में मजबूत रहने के लिए अपने बेटे का तोड़ा गया बदन और बहाया गया खून भी देता है, ताकि हम इस रास्ते पर चलते चलते अपने आप को ईमान में मजबूत रखें। हम कहीं कमज़ोर ना हो जाए, हम कहीं डावाडोल ना हो जाए, हम कहीं भटक ना जाए और उस रास्ते से जिसका एंड जो है, जिसका आखिरी पॉइंट जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है, वो हम खो ना दें। लेकिन हम जब इस में शरीक होते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए अता की है, जब हम इसमें शरीक होते हैं, इसकी हमें कदर करने की ज़रूरत है। इसके असर को ज़ायल करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसके असर को ज़ाया कर देते हैं तो मतलब हम इसकी इज्जत नहीं कर रहे, हम इसकी तहकीर कर रहे हैं और खुदा की लाजवाल कुर्बानी को जो है वो शायद मिटा रहे हैं, उसको भूल रहे हैं। और खुदा ने जो हमारे लिए अपने बेटे को भेजकर काम किया है, जो खुराक मुहैया की है, ये जो आसमानी खुराक है जिसमें आज बहुत सारी ज़िंदगियाँ शरीकों की, हम इसकी बेकदरी कर रहे हैं। और हम भी, मैं समझता हूँ कि मुझ में और आप में अगर हम इसकी तहकीर कर रहे हैं तो उन लोगों में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है जिन्होंने कहा कि हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। जो लोग ये शायद कहते हैं वही इबादत है जो हम हर महीने के पहले इतवार कर रहे हैं, इसमें नई चीज़ क्या है, क्या ज़रूरत है, बस ठीक है जब टाइम होगा चले जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम शायद इसकी बेकदरी कर रहे हैं। हम भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने कहा कि हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है, जबकि ये रोटी कहाँ से आई है, ये बदन, ये खून जिसके अनासर जो है यहाँ पर मेज पर पड़े हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये आसमान से आए हैं। खुदा ने अपने बेटे को कहाँ से भेजा? आसमान से आया। और बनी इसराइल को जो रोटी दी गई, जो मन और कुटेरे दी गई, वो कहाँ से आई? ये भी आसमान ही से आई थी। उन्होंने उनकी बेकदरी की और उसकी क्या उन्होंने सजा पाई। वो बहुत से लोग उनमें से मर गए, लेकिन खुदा हमें ज़िंदगी देना चाहता है। वो हमें कसरत की ज़िंदगी देना चाहता है। वो चाहता है कि हर किसी इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा हमें मारना नहीं चाहता, खुदा हमें हलाक नहीं करना चाहता, वो हमें निजात देना चाहता है। हम निजात खुद से हासिल करने के लायक नहीं है। हम जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, हम निजात हासिल नहीं कर सकते। हम निजात हमेशा की ज़िंदगी ये किससे हासिल कर सकते हैं? हम इन अनासर में शरीक होकर खुदा के अहकाम की, इस हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इफ्सियों का खत उसका दूसरा बाब देखें। इफ्सियों का खत उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। अब फजल क्या है? वो काम जो खुद हम करने के लायक नहीं है, और वो काम किसने कर दिया है? खुदा ने किया है। और जब हम इसमें शरीक होते हैं तो ये हमें ईमान में मजबूत रहने और खुदा के फजल में बढ़ने की जो है वो कुव्वत बख्शता रहता है। और लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, ये हमारी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से नहीं है, बल्कि लिखा है ये खुदा की बख्शिश है। और ना ईमान के सबब से है, ना हमारे कामों के सबब से है। हमारे अच्छे या बुरे कामों के सबब से निजात हमें नहीं मिलती, बल्कि लिखा है ना ईमान के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे, कोई इस बात पर गरूर ना करे कि मेरे बड़े अच्छे काम है, मैं तो हमेशा की ज़िंदगी या मैं निजात हासिल कर सकता हूँ। नहीं, जितने मर्जी अच्छे काम कर ले हम, अच्छी बात है, खुदा ने हमें अच्छे काम करने के बारे में हुक्म दिया, लेकिन
نجات جو ہے یہ خدا کے فضل کا نتیجہ ہے، اور خدا کے فضل میں بڑھنے کے لیے ہمیں شاعر بانی کی ضرورت ہے، ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، پھر ہم خدا میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے جاتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا ہمارے لیے آسمان سے خوراک مہیا کر رہے ہیں، ہم اس کی یادگاری کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں۔ ہر مہینے جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے، مختلف چرچز اس کو مختلف طریقوں سے ادا کرتے ہیں، کئی مہینے کے پہلے اتوار، کئی پہلے 2 اتوار، کئی پہلے اور آخری اتوار۔ ہر چرچ کا اپنا سیٹ اپ ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس شیرے کی جو علامت ہے خداوند یسوع مسیح کے خون کی، اور اس روٹی کی جو علامت ہے خداوند یسوع مسیح کے توڑے گئے بدن کی، جب یہ ہماری زندگیوں میں جائے تو ہم اس کے اثر کو زائل نہ کریں، ہم یہاں پر آئے، بیٹھے، شریک ہو، اور باہر جا کر پھر وہی کام۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہ تو یہاں پر روٹی ہے نہ پانی ہے، یہاں پر روٹی بھی ہے، شیرہ بھی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ نکمی خوراک ہے۔ ہم اس میں شریک بھی ہوتے ہیں، اس کو اپنے بدنوں میں اتارتے ہیں، پھر جا کر ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں جس سے ہم خدا کی تحقیر کرتے ہیں، مطلب اس روٹی کی اور اس شیرے کی ہم تحقیر کرتے اور اس کو نکما گنتے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو جب اتاریں، جب دعا مانگے تو خدا سے یہ دعا مانگے کہ خداوند ہمیں اس میں مضبوط رہنے کی توفیق عطا کرے، اور ہماری اگر کوئی غلطیاں کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں تو ہم اس سے بار بار خدا سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ انسان جو ہے اس میں گناہ بھی پائے جاتے ہیں، غلطیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس طرح کا نہ بنائے جس طرح یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل قوم نے جو ہے وہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بیابان میں ٹھیک تھے، اور ہم اس بنی اسرائیل کی غلامی میں ٹھیک تھے جہاں پر ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے۔ خدا ہمارے لیے اچھا بہترین سوچ رہا ہے، ہماری سوچ چھوٹی شاید ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے منصوبے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے مؤثر اور بابرکت ہے۔ خدا ہمیں اچھی جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ ہم جب بار بار ایسے کام کرتے ہیں کہ تحقیر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو گناہ اور غلامی کی حالت میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن خدا ہمیں غلامی کی حالت سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جانا چاہتا ہے، اور یہ جو ہمیشہ کی زندگی کا رستہ ہے یہ آسان رستہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل جب اس رستے پر چل رہے تھے بار بار بڑبڑائے، شاید مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن خداوند کا فضل ان کے ساتھ رہا۔ لکھا ہے نام کے کپڑے پرانے ہوئے اور نام کی جوتیاں شاید ٹوٹی، کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ، وہ بالکل اچھی حالت میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بڑبڑا رہے ہیں۔ یہ جوتی، کپڑا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ گھر، یہ خدا کی برکات ہے جو خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں دیتا ہے، لیکن باوجود اس کے جو ہے وہ اس راستہ میں تنگ ہے، بڑبڑا رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں۔ ہم بھی جب ہمیشہ کی زندگی کے راستے پر چلتے ہیں، مشکلات آئیں گی بھی، پریشانیاں آئیں گی، ہمیں بہت دفعہ جو ہے ایسا محسوس ہوگا کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، اور جیسا وہ اس راستہ سے تنگ عاجز آگے، ہمیں ایسا تنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے، بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے، کبھی ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کبھی ادھر بھاگیں گے تو ہم ایک منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہمیں ایک منزل پر پہنچنے کے لیے ایمان پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ ہمیں سزا نہیں دے گا بلکہ ہمیں برکت دے گا، اور وہ برکت ہمیشہ کی زندگی اور زندگی کا تاج ہوگا۔ اور اس رستے پر ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ایمان میں خدا نے یہ ہمیں
अपने बेटे को जो है उसके बदन और उसके खून को दिया है, ताकि इसके वसीला से जो है हम ईमान में मजबूत रहे, बढ़ते चले जाएं। और ये कब तक हमने करते रहना है? जब तक वो दोबारा आ ना जाए। और जब वो दोबारा आएगा फिर तो वो हमारे साथ होगा, उसकी रहनुमाई होगी, तब तक हमने इसमें शरीक रहना है। इससे हम खुदा की रहनुमाई में, खुदा यीशु मसीह की रहनुमाई में, उसके फजल में आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता करे और ये फजल बख्शे कि हम इस बदन की, इस आसमानी खुराक की कभी भी तहकीर न करें। खुदा